الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله أدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، بداية هذا الأسبوع لا شك أن كل منا قد ساهم في حدث بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا هو الحدث هذا هو الدخول المدرسي. من كان له أولاد اهتم واهتم واشترى كل ما يتعلق بلوازم تعليم أولاده، ومن كان له أولاد كذلك قد تجاوزوا مستوى معين اهتم واهتم واشتغل وبحث عن مكان لتعليم أولاده. Chers frères, chers sœurs, je disais que certainement, au début de la semaine courante, l'un de nous, d'une façon ou d'une autre, d'une façon directe ou indirecte, il a participé à un événement très important dans la vie, dans notre vie. C'était la rentrée scolaire. Soit on est des parents, on a acheté les fournitures scolaires avant même la rentrée scolaire. On a accompagné nos enfants, ceux qui ont un certain niveau, chercher sur Internet pour telle formation, pour telle discipline et ainsi de suite. Et cela, c'est important. Il ne faut pas que ça devienne une simple routine. Après les vacances, la rentrée scolaire, après la fin de l'année, c'est les vacances, la rentrée scolaire, les vacances, il y a en fin du temps, il n'y a pas de résultat. Al-ilm an yuhibba al-akarim. Le sujet de notre prêche aujourd'hui. ينبغي للإنسانية عموما وللمسلمين خاصة أن يعطوا للعلم في حياتهم الأمر والرتبة والمهمة التي يستحقها. Les musulmans en particulier et l'humanité en général doivent savoir et connaître que la science elle a un impact important, impact positif et impact négatif. Impact positif quand il est présent, impact négatif quand il est absent.
لنعلم أيها الأحبة الأكارم الإنسانية l'humanité. الله سبحانه وتعالى ما اختار آدم يعني الإنسانية ليوليه مرتبة الاستخلاف في الأرض إلا بالعلم. À savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi l'être humain en personne de Adam pour lui confier la mission de la succession sur terre comme ça. Il n'a pas choisi au hasard comme ça. Il a choisi parce qu'il lui a donné une qualité, parce qu'il lui a donné une caractéristique, parce qu'il a valorisé cet homme avec la science. C'est pour ça qu'il lui a confié cette mission. لأن الحق سبحانه وتعالى لو كان يريد من عباده فقط أن يعبدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا ما خلق آدم في ملائكة. ذلك يسمعوا هذه الآيات وكيف تم الحوار بين الحق سبحانه وتعالى وملائكته الذين يعني تصوروا كيف سيكون هذا الإنسان بغير علم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 30-31 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى أفحل الملائكة بهذا الحوار. إني جاعل في الأرض خليفة. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision, le verset 30-31 de le chapitre 2. Quand ton Seigneur annonça aux anges que je veux établir un vicaire sur terre, les anges ont répondu à Dieu, Seigneur, comment veux-tu établir un vicaire sur terre qui va coller le sang, qui va répandre le désordre total? Allah leur a répondu, je connais, je sais ce que vous ne savez pas. Il a enseigné à Adam tous les noms. Et il a dit aux anges, répondez à ces questions, c'est vous êtes véridique que cet homme il va répandre le sang sur terre si il tient la condition. وعلم يعني أن الله شرف آدم بالولاية في الأرض بالعلم. Ce qui veut dire que Allah a honoré notre père Adam et ceux qui ont hérité de leur père Adam et du prophète cette science, ils sont honorés sur terre. Jamais couleront le sang, jamais répandront le désordre sur terre. C'est que même Adam connaît plus que les anges. La preuve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a dit, vous ne connaissez rien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On est là pour te glorifier, pour t'adorer. Je ne veux pas seulement quelqu'un qui glorifie, je veux quelqu'un qui va exploiter la terre. Je veux un exploiteur de la terre, qui va construire la terre, qui va établir la justice sur terre. C'est ça l'objectif. Ils sont là, les autres. Ils n'ont pas d'envie, ils n'ont rien du tout. Ils sont là pour adorer Dieu. Mais Dieu veut autre chose. Mais la maîtrise de cette succession, c'est avec la science. هذا أول خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وآخر رسالة أرسلها رب العالمين إلى الأرض. Écoutez aussi le dernier message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité. Le dernier message, c'est le Coran. Au dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez jamais médité, vous n'avez jamais réfléchi. Les 5 premiers versets révélés, 6 fois, Allah a répété la science. 2 fois ordre de lire, 3 fois le terme science, 1 fois la plume. Écoutez. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est au hasard. Pourquoi il n'a pas dit prie? Pourquoi il n'a pas dit jeûne? Pourquoi il n'a pas dit va au pèlerinage? Tout simplement لأنك إن لم تحسن القراءة لن تحسن الصلاة وإن لم تحسن القراءة لن تحسن الصيام وإن لم تحسن القراءة لن تحسن الحج وإن لم تحسن القراءة لن تحسن شيء. Tout
Tout simplement, Allah nous dit, lis au nom de ton Seigneur, le Seigneur qui a créé l'homme dans l'adhérence. Lis et ton Seigneur est noble, qu'a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaît pas avec la plume, et il a enseigné la science. 2 fois, lis. Pourquoi il n'a pas dit prie, jeûne? Pourquoi? Parce que les savants disent, si tu ne lis pas, tu ne vas pas savoir comment faire la prière. Si tu ne sais pas lire, tu ne vas pas faire ton jeûne comme il se doit. Si tu ne sais pas lire, tu ne vas pas faire ton pèlerinage comme il se doit. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais rien. On ne peut rien te confier comme mission si tu ne sais pas lire. Tout simplement. Regardez, le premier ordre dans le Coran lit, c'est quand l'ordre de prix est venu. Après 12 ans et 6 mois de la prophétie. C'est quand l'ordre de acquitte l'aumône et jeûne est venu. Après 15 ans de la prophétie, la 12e année de l'Hégire. Voilà les 5 piliers de l'islam. Mais c'est quand le pèlerinage a été ordonné? Après 22 ans de la prophétie, la dernière année avant la mort du prophète, la 9e année de l'Hégire. Ça vous dit rien du tout ça? Que la science est répétée dans le Coran plus de 750 fois. أكثر من 750. أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يعلمون أفلا ينظرون. Tout ça. Pourquoi ils ne réfléchissent pas? Pourquoi ils ne méditent pas? Pourquoi ils n'observent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi? Tout ça. C'est plus de 700. Même la prière est répétée que presque une trentaine de fois. La prière. Une trentaine de fois. Lire, réfléchir, méditer, plus de 750. Pourquoi? C'est pas au hasard. Et tout un système aujourd'hui. La rentrée scolaire, les vacances, les examens, les fournitures scolaires, tout ça. Pourquoi? C'est pas une simple routine, chers frères, chers sœurs. C'est toute une génération qui prépare pour demain. Et aussi pour aujourd'hui. Il ne faut pas prendre la chose à la légère. L'échec scolaire, c'est l'échec social. C'est l'échec de l'humanité. C'est le désordre total. L'ignorance tue. La plupart des foyers aujourd'hui sont déchirés à cause de l'ignorance. La plupart des fraternités aujourd'hui, ils sont déchirés à cause de l'ignorance. Le nationalisme, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, il y a des gens, ils prononcent talaq, je te divorce, je t'ai divorcé, je veux te divorcer, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il vit avec sa femme. Il ne connaît pas les règlements de talaq et ceci. Pourquoi? Parce que je fais une critique. Mais avant cette critique, je vais d'abord vous dire ce hadith. Écoutez bien ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam سيجمع لنا 5 فضائل للعلم في حديث واحد. À travers ce hadith, le prophète va nous rappeler 5 bienfaits de la science à travers dans un hadith. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Je vais traduire au fur et à mesure le hadith, la première. Selon Abu Darda, le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi authentique, le prophète nous dit, celui qui emprunte un chemin pour apprendre à la science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Et je commente toujours, chaque caractéristique, je la commande. Le prophète, il ne nous a pas dit, celui qui gonfle son compte, il sera un chemin vers le paradis. Celui qui est en bonne santé, il aura un chemin vers le paradis. Celui qui a le pouvoir, il aura un chemin vers le paradis. Il n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui est sur un chemin, qui résiste, qui apprend la science, c'est comme s'il a pris le chemin vers le paradis. Et nous, aujourd'hui, regardez, ce chemin-là, unique vers le paradis, on trouve peu de gens. Mais le chemin vers les vacances et le confort et le compte bancaire et amasser, acheter l'immobilier et faire tout, ils t'ont donné que la subsistance auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala est garantie. Mais c'est ce chemin-là où Allah t'a laissé à ta propre volonté. C'est à toi de faire l'effort. C'est à toi. Et après je veux dire à la fin, c'est quoi qui nous empêche? La deuxième, الثانية. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Même les anges qui ont fait le rapport au prophète Allah subhanahu wa ta'ala après la première annonce,
regardez le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-malaika tad'a ajnihataha, les anges baissent leurs ailes au service de celui qui emprunte un chemin de la science. Ça veut dire les gens, ils sont là pour te protéger, pour te faciliter. Mais toi, tu es loin des anges. La troisième, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. La valeur et l'importance de celui qui a la science par rapport à un simple adorateur, c'est comparable à la lune et les autres astres. Regardez, en pleine lune, vous voyez les étoiles? Pourquoi on ne voit pas les étoiles en pleine lune? Parce que la lumière de la lune a voilé la lumière des astres. C'est ça. Un savant et un adorateur. Un savant, ici, ce qu'il fait. Un adorateur, il imite. J'ai trouvé mes parents, ils vont à la mosquée, j'y vais. J'ai trouvé mes parents, ils prient, je prie. C'est tout. Mais un savant, ici, quand il prie, ici, il dit quoi, il fait quoi, et ainsi de suite. C'est ça la différence entre la lumière de la science et un petit chouïa des astres. La troisième. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. Et à savoir que celui qui enseigne les gens et qui apprend la science, tout le monde implore le pardon à Dieu pour lui. Les habitants des cieux, les habitants de la terre et même le poisson au fond de l'Atlantique. Il demande à Allah de pardonner à celui qui enseigne aux gens le bien. Vous imaginez? Tout le monde à ton service. Si tu n'as pas le temps d'implorer le pardon à Dieu, il y en a qui le font à ta place. Pourquoi? Parce que tu es occupé. أنت مشغول بالعلم. ولأن علمك إذا استعملته في الخير بركة لأهل السماء والأرض وبركة للبحار كذلك. C'est avec l'ignorance aujourd'hui, on pollue la terre et la mer et l'espace. Tout simplement. La cinquième. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. À savoir celui qui veut être parmi la liste des héritiers des prophètes, il n'a qu'à prendre sa part de la science. Parce que les prophètes, ils n'ont pas laissé ni de dirham, ni de dinar, ni l'euro, ni de dollar, ni rien du tout. Ils ont laissé la science. Et celui qui a sa part de la science, il a sa part d'héritier. Et celui qui est exclu de l'héritage, il n'est pas parmi les héritiers. C'est à toi de choisir. C'est là, 5 bienfaits de la science, ne serait-ce que cela. C'est pour ça. Ne serait-ce que ta part. C'est pas obligé d'être de grands savants qui fait les fatwas des gens. Mais au moins, la moindre des choses, quand tu te trompes de ta prière, tu dois savoir comment faire. Comme tu as un conflit dans ton foyer, tu dois avoir ne serait-ce que le minimum. أقل حاجة ماذا ستعلم لأولادك؟ Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants? Si toi tu n'arrives pas à régler ta prière, comment tu vas enseigner tes enfants à prier? Si toi tu ne connais pas la problématique du jeûne, le jeûne valable et non valable, et comment le jeûne peut être annulé, comment tu vas enseigner à tes enfants? Si toi-même ou ta femme, tu ne sais pas la situation des menstrues, de la lucie, de la métrorragie, comment tu vas enseigner à ta femme quand tu dis je suis en train de saigner, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Tu ne connais pas. Ça dure combien les lucies, ça dure combien la métrorragie, ça dure combien les menstrues, et pour faire les grosses ablutions et tout ça. Comment tu vas transmettre? Ici, la responsabilité du parent avant que ce sera la responsabilité de l'école. Et surtout en particulier ici. Au moins, nous, quand on était petit, c'était le professeur Al-Jama', l'imam qui nous enseignait. Ça veut dire quoi les lucies et les menstrues? Aujourd'hui, on n'en parle même pas. On parle d'autre chose qu'à côté. C'est ma responsabilité en tant que papa et ta responsabilité, ma soeur, en tant que maman, de transmettre ça. Si tu l'ignores, ça veut dire que tu vas hériter des ignorants. Tout simplement. Il faut faire attention. Et j'ai fini. Savez-vous pourquoi aujourd'hui on a un gros problème avec la science? Vous voyez ce qui est en train d'enregistrer là? Cet appareil, c'est notre gros problème aujourd'hui. Cet appareil équipé d'Internet qui vole notre temps, qui ne laisse pas apprendre la science. لماذا الواحد منا
لا ينتقد نفسه. Pourquoi on ne fait pas cette critique à soi? Quand je reste dans la journée, je travaille 8 heures, je dors 8 heures, il me reste 8 heures. Même en mangeant et parfois même en étant aux toilettes, je défile les messages d'autrui, je commande certains, je supprime certains, je like certains, et ainsi de suite. Et à la fin de la semaine, à la fin de la journée, quand je regarde le solde, j'ai passé combien de temps devant TikTok, devant Instagram, devant je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là, et il me dit, vous avez passé 12 heures par jour. 12 heures, 10 heures, 8 heures par jour. T'as pas honte? Tu passes 8 heures par jour devant les messages d'autrui. Combien de temps tu passes devant le message de ton Seigneur? Combien de temps tu passes pour apprendre, ne serait-ce qu'un hadith? Combien de temps tu ouvres un livre? Un simple exemple, l'imam Nawawi. Vous connaissez l'imam Nawawi? Je ne cherche pas la réponse. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. L'imam Nawawi, il est mort à l'âge de 53 ans. Il a laissé derrière lui plus de 300 ouvrages. 53 ans, si on enlève 25 ans de la science, il va rester 27 ans. Durant 27 ans, il a laissé derrière lui plus de 300 ouvrages. Nous, on n'arrive même pas à lire un petit ouvrage parmi ce que l'imam Nawawi il a laissé. Mais l'imam Nawawi, savez-vous, il assiste à 12 séances par jour. 12 séances par jour, entre le hadith, entre le sanad, entre le tafsir, entre l'arabe, entre l'histoire, entre tout ça. Qu'est-ce qu'on fait nous? Notre problème aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, on est des nouveaux esclaves de nos appareils qui nous empêchent d'apprendre la science. Et après tout à l'heure, je vous montre un esclave positif de nos prédécesseurs. أقول ما سمعتم فاستغفر الله ويغفر لكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. ايها الاحبه الاكارم، اخرج الامام مسلم في كتاب السفر من حديث نافع بن الحارث او الحارث بن نافع أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان فسأله وكان والي مكة. قال يا نافع من تركته واليا على أهل مكة أو على أهل وادي كما جاء في الحديث؟ قال يا أمير المؤمنين تركت ابن أبزة. عمر بن الخطاب لا يعرف ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال يا أمير المؤمنين هو مولى من موالينا، يعني عبد من عبادي. قال يا نافع أتركت مولا في مكة في غيابك؟ يعني كان الوالي لا يختار نائبه إلا إذا غاب. قال يا أمير المؤمنين اسمعوا، إنه أحفظ لكتاب الله وأعلم بالفرائض، لأنه الوالي إذا غاب الوالي يكون قاضيا وعالما وخطيبا وإماما، ينبغي أن يكون نائبه نفس الأمر، ينبغي أن يترك وراءه إمام الجمعة والعادل بينه والحاكم بين الناس والمفتي للناس والإمام يختاره. قال تركت عبد. قال كيف تترك عبد على أهل مكة؟ قال يا أمير المؤمنين ما هو علته؟ كيف اختاره؟ كما إلى سيليكسيوني؟ قال إنه أحفظ لكتاب الله وأعلم بالفرائض. قال أما إن كان ذلك فإني سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به أقواما. يرفعه عبد رفعه الله بالعلم وأمراء وضعهم الله بالجهل. Tout simplement. Le préfet, l'imam Muslim a rapporté dans son ouvrage, dans le chapitre de As-Safar, le voyage, que Nafi' ibn al-Harith, le préfet de Omar ibn al-Khattab à la Mecque, que Omar ibn al-Khattab a désigné comme préfet pour gérer la cité de la Mecque, et la cité de la Mecque, la cité de la Mecque à cette époque-là, elle est très importante par rapport à l'empire musulman, et dans une réunion extraordinaire, il l'a convoqué et il doit laisser un suppléant derrière lui. Omar ibn al-Khattab, lui, il se soucie. Quand il a rencontré Nafi', il lui a dit, t'as laissé qui derrière toi pour gérer la cité de la Mecque? Ça veut dire gérer la cité de la Mecque, être l'imam, faire le prêche du vendredi, juger entre les gens s'il y a un problème, faire des fatawas. C'est quelqu'un qui est capable de gérer la cité. Il doit avoir un bagage.
Nafi' ibn Harith, le préfet, il a répondu au limaire du croyant, Omar ibn Khattab, j'ai laissé Ibn Abza, une personne qui s'appelle Ibn Abza. Il m'a dit, c'est qui Ibn Abza? Je ne connais pas. Omar ibn Khattab, il connaît ses copains, ses compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Mu'adh ibn Jabal. Il m'a dit, non, Ibn Abza, c'est qui Ibn Abza? Je ne connais pas. Il m'a dit, oh, Emir Moumi, c'est un parmi mes esclaves qui me sert. Il m'a dit, comment? T'as laissé ton esclave pour gérer la cité à ton absence? Il m'a dit, calme-toi, Amir Moumini. Je l'ai laissé parce que je l'ai sélectionné, car il a pris le Coran par cœur et il a de la science. Il sait gérer. À ce moment-là, Omar s'est calmé, il a dit, alors, si c'est le cas, j'ai entendu le prophète dire, Allah élève avec cette science des gens, il rabaisse des gens avec l'ignorance. Ça, c'est les esclaves de nos prédécesseurs. Regardez combien des esclaves existent aujourd'hui à cause de leur propre bien. On achète notre remède avec leur propre bien. iPhone 15, iPhone 25, iPhone 35, on suit, on achète nos maîtres qui nous commandent avec nos propres biens et on est fiers. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut dire la vérité comme elle est. Pourquoi aujourd'hui, à peine on arrive à réciter le Fatiha? C'est ça le problème. Pourquoi aujourd'hui, quand tu as un enfant de 15 ans, de 14 ans, il dit oh là, je vais aller faire Uber Eats. C'est pas grave, mon fils, allez, vas-y. Non, ne laisse jamais ton enfant quitter l'école à cet âge-là. Pourquoi il va quitter l'école? Parce que la science demandait, c'est tout un avocat. On a besoin des avocats, on a besoin des médecins. Seulement, il doit être parallèle avec la religion. C'est tout. Aujourd'hui, on encourage. Allez, va faire VTC, va faire Uber Eats, va faire les livraisons, va faire le caissier, la caissière. Étant donné que la science se développe, un jour, il y a autant de métiers qui vont disparaître et on va rester des ignorants. Autant qu'aux communautés, je parle. Réveillez-nous, chers frères et chères sœurs. Arrêtez-nous d'être manipulés avec des trucs. Celui qui a créé le TikTok, il a créé parce qu'il est savant. Et pour esclavager une partie des gens pour prendre leurs biens et leur temps. Celui qui a créé Facebook, c'est un jeune, mais il est intelligent. Mais il a guidé avec lui des milliers de moutons dans le monde qui le payent sa fortune avec lesquels il vit. Il faut se réveiller. Pour ça, il faut faire cette critique à soi, chers frères et chers sœurs. أختم أحباب الكرام. الإمام الشافعي يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن بيانها بتفصيل: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. L'imam Shafi'i dit: n'arrive pas à être parmi les savants ou prendre le chemin des savants. C'est un passif facteur, c'est moyen. Ton intelligence, tu dois la développer. L'effort que tu dois faire un effort. Aujourd'hui, on ne veut plus faire l'effort. On veut seulement cliquer et balayer et lire qu'est-ce qu'il les êtres. On ne fait plus un effort de prendre un livre, d'apprendre et de comprendre et de méditer, de chercher. On ne réfléchit plus. Il y a des gens qui réfléchissent à notre place. Et c'est ça, l'échec total. Quand tu stoppes ton cerveau et tu travailles avec le cerveau des autres, dès que tu dépends de ce cerveau, il disparaît, tu vas rester une coquille vide. C'est ça, les appareils aujourd'hui. Wa hirson, l'indulgence. Imam Ahmed, il dit: je préfère rester toute une nuit à méditer un seul verset que de prier toute la nuit. Ne croyez pas que tu fais ta prière, tu fais ton jeûne, non. Même prier toute une nuit, c'est mieux de méditer un seul verset au lieu de rester. Parce que tes prosternations, ça c'est pour toi. Mais quand tu apprends la science, tout le monde attend ton bienfait. Ta prière c'est pour toi. Et même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il ne nous a pas dit: il ne nous a pas dit: sont-ils égaux ceux qui prient peu et ceux qui prient beaucoup? C'est là. Parce que la science, c'est un athlétique qui n'a pas de limite. Et puis, il faut avoir, comment dirais-je, une énergie. Et la troisième, quelqu'un qui t'accompagne. Tu dois avoir un cheikh, un professeur. Tu dois avoir, parce que c'est surtout la science religieuse, et même n'importe science. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir médecin à travers l'Internet.
Vous avez jamais vu quelqu'un qui a son diplôme comme médecin sur Internet? Il a seulement lu les bouquins de médecine sur Internet, il est devenu médecin? Jamais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a le diplôme de la faculté telle. Ça veut dire qu'il a des chouyours, il a des professeurs. La même chose. Pourquoi aujourd'hui on cherche la religion sur Internet? Pourquoi aujourd'hui on ne cherche pas à s'inscrire dans des instituts où il y a des diplômés, où il y a des professeurs, où il y a des imams qualifiés, où il y a des gens qui comprennent à travers un seul hadith, il va te donner des ouvrages. Il ne les a pas lui aussi bu dans une bouteille d'eau, mais il a sacrifié. Il a sacrifié. Et pour ça, savez-vous, les grands savants, qu'on connaît même dans notre contexte, on ne les connaît pas jusqu'à 45 ans, 50 ans. C'est là où on le connaît. Mais il était où, 45 ans? Il a tant de travailler, d'encaisser la science. Aujourd'hui, à 15 ans, 20 ans, 25 ans, il commence à parler de la religion. Il te faut. T'as hérité ça de qui? C'est un héritage. Et l'héritage, c'est une chaîne de transmission. Et cher Google, il y a le poison et il y a du miel. Si tu n'arrives pas à distinguer le poison du miel, comment tu peux me dire? C'est pour ça aujourd'hui, oui, dans Google, ils disent halal, ils disent haram. Parce que tu n'as pas des règles pour savoir le halal et le haram. Il faut apprendre ces règles. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça, même à la mosquée. Savez-vous, la mosquée, le prophète, quand il a construit la mosquée, il n'a pas construit pour prier. Il priait où avant la construction de la mosquée? Il priait dans un endroit n'importe. Mais quand il a vu que l'importance de construire un établissement pour apprendre la science, il a construit un établissement. C'est pour apprendre la science. أخرج الإمام ابن ماجه وأحمد من حديث أبي إمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاجة من حجته. Écoutez bien, celui qui vient à la mosquée, c'est pas seulement à l'intention de prier ou à l'intention d'embêter l'imam. Celui qui vient à la mosquée a l'intention d'apprendre, d'enseigner du bien, il revient chez lui avec la récompense d'un pèlerin dans son pèlerinage complet. وما اجتمع قوم في بيت حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. C'est pas pour prier seulement. Pourquoi le prophète il nous a dit quiconque un groupe de croyants se réunissent dans la maison de Dieu que pour prier? Non. Il a dit que pour lire et réciter le livre de Dieu et l'étudier entre eux. Après la prière, assis-toi si tu n'as rien du tout. S'il y a quelqu'un avec lequel tu peux étudier, même si tu n'es pas d'accord avec lui, parle avec lui, avec mutuellement, avec fraternité, et parler, et discuter, et disputer dans le bon sens pour s'améliorer. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a un cheikh, je cherche sur Internet, c'est ce cheikh-là, ça ne me convient pas, alors je prie, je pars. Et peut-être je reste à l'écart de la mosquée. Lui, il enseigne et moi je le critique. Il garde des hasanat avec ce qu'il enseigne et des hasanat avec ta critique. Réveillons-nous, chers frères, chères sœurs. Quand il y a la science de hadith et du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à quelque chose, bismillah. L'essentiel, c'est au nous. Comme a dit l'imam Abu Hanifa, innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est avec l'échange. C'est pas avec l'évitation. ثم وطول زمانه la sixième de l'imam, tout le zaman, il te faut un temps. En 20 ans, tu ne peux pas devenir un imam pour prêcher devant les gens. 20 ans. J'aurais te dit, oui, il a passé 2 ans à Médine. Tu crois que l'ère de Médine en inspire la science? Il a passé 3 ans en Égypte. Il a passé 5 ans au Maroc. À peine tu vas commencer à chiffrer. À peine tu vas commencer à chiffrer. 20 ans, et Allah, tu vas commencer à avoir des... Hein? C'est pour ça, la plupart des savants qu'on connaît, on les a connus quand leur barbe commence déjà à avoir quelques poils noirs. Elle est talée par les poils blancs. Aujourd'hui, 2 ans à Médine, elle vient, kol shi halal, kol shi haram. Faites attention à cela. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم الخير. اللهم الهمنا الرشاد والسداد، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، واهد قلوبنا، وتولى أمورنا، واجمع شتاتنا، وألف على الحق قلوبنا، ولا تجعل منا ولا معنا، ولا من بيننا شقيا ولا محروما.
Il y a un frère qui nous demande le dua, il est malade, Allahumma shafi shifa la ghadou saqam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala نسأله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرد له صحته يا رب العالمين وسمعه وبصره وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين في كل مكان وعافي مبتلى في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على عبادك في عرضك فإنهم يعجزون قدرتك. يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير. إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم إنهم قد قتلوا الأولاد ورموا اليتامى ورملوا النساء. اللهم عليك بهم كيف شئت وأنت أعلم بهم وأنت على كل شيء قدير. نسألك يا قوي يا ذا الجلال والإكرام أن تثلج صدورنا بنصرة الإسلام والمسلمين إنك نعم المولى ونعم النصير. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز والأكرم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.